सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शेरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज़ कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। फ्लाइट अटेंडेंट की हड़ताल, बिना तनख्वाह वाले काम के विरोध विच हवाई अड्डियां ते प्रदर्शन। सिटी बसां ट्रेनां ते वधेरे पुलिस सुरक्षा की लोड़, कैनेडियन अर्बन ट्रांजिट एसोसीएशन ने दी जानकारी। एबसफोर्ड की सेवा सुधार जेल चो $32,000 दी नशीलियां दवाइयां ते हथियार बरामद, कैदी की तलाशी दौरान होया खुलासा। खबरां विस्तार दे नाल। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी कॉल के मुताबिक हड़ताल शुरू करने की योजना उलीक दी है। वो काम जिहड़ा उन्हां दी नौकरी के घंटियां दे विच आउंदा है, उसकी तनख्वाह ना मिलण ते उन्हां दे वल्लों हड़ताल की जा रही है। यूनीयन मुताबिक वो मुजाहरा सिर्फ मुद्दे की जानकारी लई होवेगा ते एयरपोर्ट का कामकाज ते फ्लाइटां दे विच विघन नहीं पवेगा। फ्लाइट अटेंडेंट्स अज कैनेडा के 4 प्रमुख हवाई अड्डियां ते मुजाहरे करने की योजना बना रहे हैं। उन्हों का कहना है कि कामकाज दीयां स्थितियां उन्हां लई जायज़ नहीं है तो उन्होंने अपने काम का बनदा मुआवजा नहीं मिलता। 18,500 फ्लाइट अटेंडेंट की नुमाइंदगी करने वाली यूनीयन क्यूब का कहना है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट नूं अपनी नौकरीदाता लई हाज़र होना पैंदा है तो उस दे विचों वो औसतन 35 घंटे बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। एयर कैनेडा दे विच फ्लाइट अटेंडेंट अते क्यूब की एयरलाइन डिवीजन के प्रेजिडेंट ने कहा कि फ्लाइट अटेंडेंट नूं मोटे तौर के उत्ते उस हिसाब नाल तनख्वाह मिलती है जिन्ना समा जहाज़ चल रहा हुंदा है। यूनीयन का कहना है कि इसका मतलब यह होया कि अजिहे बहुत सारे काम ने जो फ्लाइट अटेंडेंट बगैर तनख्वाह के करते हैं। यूनीयन के अनुसार फ्लाइट अटेंडेंट सुरक्षा के नाल संबंधित काम जिवें सेवावां की तैयारी, बोर्डिंग, जहाज़ तो सवारियां का उतरना, इंतजार ते इस तरह के होर भी काम करते हैं। इसलिए सानू जदों भी वर्दी दे विच हाज़र होने की लोड़ होवे असीं सिर्फ उसके भुगतान करने के लिए ही कह रहे हैं। एयर ट्रांजिट के लिए क्यूब फ्लाइट अटेंडेंट वर्तमान दे विच एक नवे समूहिक समझौते ते गलबात कर रहे हैं। वेस्टजेट ते एयर कैनेडा समेत कई होर एयरलाइनां नाल समझौते आउण वाले सालां दे विच खत्म होने वाले ने। वैसले ने कहा है कि जो तुसी वर्दी पाउंदे हो तो तुहानू ये जाणदिआं कि तुहानू भुगतान किया जा रहा है उस वर्दी नू पाउण विच माण होना चाहिए है। जो तुसी काम ते जाने हो तुसी उत्थे तनख्वाह लई जाने हो। क्यूब ने मंगलवार नू टोरंटो पेयरसन, वैनकूवर इंटरनैशनल, कैलगरी इंटरनैशनल ते मॉन्ट्रियल ट्रूडो एयरपोर्ट ते रैली करने की योजना उलीकी है। वैसले का कहना है कि उक्त मुजाहरा एक जानकारी मुताबिक मुजाहरा होगा तो एयरपोर्ट का कामकाज ते फ्लाइट दे विच विघन नहीं पवेगा। नैशनल एयरलाइनस कौंसल ऑफ कैनेडा नूं टिप्पणी लई संपर्क भी किया जा रहा है पर हजे तक मैंबर एयरलाइनां नाल संपर्क करने के लिए ही कहा जा रहा है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। वैनकूवर बीचां ते अस्थाई पायलट के राही शराब की इजाजत दी जाएगी। वैनकूवर पार्क बोर्ड ने अपने अल्कोहल इन पार्क्स प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है तो कुछ स्थानक बीचां ते कानूनी तौर के उत्ते लोगों को पीण ते होर जिहड़े एडल्ट पदार्थ है उन्होंने रखने की इजाजत तहत एक नवा पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। लोगों को शहर के 7 बीचां जेरिको बीच, स्पेनिश बीच, बैंक्स, किटसेलानो बीच, लोकैडनो बीच, स्टैनले पार्क दे विच दूजी बीच ते जॉन हैनरी टाउन लेक बीच अते न्यू ब्राइटन बीच अते शराब पीण की इत्थे इजाजत दी जाएगी। पिछले 2 सालों के विच वरती गई पायलटिंग पहुँच के अनुसार बीच पायलट अस्थाई होगा तो जनतक फीडबैक ते डेटा नूं इकट्ठा करने के लिए शमूलीयत ते ऑनलाइन निगरानी हिस्से होणगे। पायलट के दौरान स्टाफ तो अगले कदमां नूं निर्धारित करने के लिए जनता तो फीडबैक एकत्र करने की उम्मीद की जाती है। रात 11 बजे तो रात 9 बजे तक शराब जिहड़ी पीण दी इजाजत होगी। बीच पायलट 1 जून नूं लॉन्च तो 4 सितंबर नूं खत्म होने लई तैयार है। बोर्ड का कहना है कि लोगों को शराब पीण ते तैराकी ना करने की चेतावनी देने लई 3 जिहड़े ने वो लगाए जाएंगे। बोर्ड के नाल ही ये भी दर्शाए जाएंगे कि किहड़े खेतरां नूं अल्कोहल अलाउड जोन वजों मानता दी गई है। बीच पायलट साइटां दे लई खास संकेतां दे विच पार्क उपभोक्तावां दीआं भूमिकावां ते जिम्मेवारियां, जल सुरक्षा दे आले दुआले संदेश भेजण समेत ते ऑनलाइन जनतक सर्वेखण दे विच हिस्सा लैण लई सद्दे ते लिंक समेत पायलट बारे मुख जानकारी शामिल होएगी जो पायलट पीरीयड के पूरे समय दौरान लाइव रहेगा। पार्क रेंजरां तो सारियां साइटां दी निगरानी करने की उम्मीद की जाती है। बोर्ड ने कहा है कि वो बीच पायलट स्थानां नूं तरजीह देणगे। BC प्लास्टिक की रोकथाम निकास नूं घटाउणा, वातावरण लई साफ सुथरियां टैक नौकरियां पैदा करना क्लीन BC प्लास्टिक एक्शन फंड के तहत इस दे विच निवेश किया जा रहा है। इस तो इलावा इस राही अगले प्रोजैक्टां दे लई पिछले फंड्स तो दुगने तो भी वाधा होवेगा।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਟੈਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਨ BC ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ 2 ਫੰਡਿੰਗ ਸਟਰੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟਰੀਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਹਿਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਨ BC ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਲਈ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਬੋਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨ BC ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 2/3 ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੀਨ BC ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਕੋਸਟ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰਜ਼ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 27 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀ ਏਰੀਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੈਗਲਹੈਸ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ
ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਚਾਕੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ TTC ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ TTC ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ TTC ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਕੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ $32,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 3 ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ। CSC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਿਨ, ਕੋਕੇਨ, MDM ਤੇ THC ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਇਨ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਡਿਟੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CSC ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਿਪ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 186678033784 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰਮਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ $18 ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਪ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ BC ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ BC ਫੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਪ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ BC ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਪ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3000 ਗਾਹਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ TAP ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ $2,50,000 ਤੋਂ $3,50,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ TAP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Friends, it's no secret that across Canada we're facing a growing wave of crime. And when I speak to every other premier in every single province and territory, they're saying the same thing. In our big and medium-sized cities, small and rural communities, we're seeing increases in auto thefts, assaults, break-and-enters, and random acts of violence on public transit and on our streets. Here in Toronto, major crimes are up over 20% compared to the same time last year. People don't feel safe. Some are scared to take the subway or to go out for a walk once it gets dark out. And while we have the best and most dedicated police officers anywhere in the world, and I truly believe that, we need reinforcements. We need more police officers on our streets, as we say, boots on the ground. That's why today we're pleased to announce new measures to address policing shortages to get more boots on the ground in every part of the province, including right here in Toronto. To help police services attract new recruits, our government will now cover
100% of the cost of tuition. And for the folks that graduated in January, it's going to make it retroactive all the way back to January to cover their costs as well. For the basic constable training program at the Ontario Police College, and at a time when police forces are telling us recruitment can be challenging, we'll also be introducing legislation that, if passed, will eliminate the post-secondary education requirement to become a police officer, clearing a path for more people to consider a career in policing. And we're immediately expanding the number of recruits that can be trained every year by adding 140 new recruits at the Ontario Police College in 2023 and another 420 by the end of next year. ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਿਕੀਸਿਊ ਕਰੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਟੁਕਾਰੋ ਹੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹ ਉਪੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਟ ਚਿਪਵਾਨ, ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਲਨ ਐਡਮ ਜਿਹੜੇ ਐਥੇਬਾਸਕਾ ਚਿਪਵਨ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਚੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।